وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم ماشاءاللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بے بول دے دی خبر نہ ہی تینوں جیڑا نت تیرے وچ بولدا بے بول دے دی خبر نہ ہی تینوں جیڑا نت تیرے وچ بولدا سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا دس کا تیرے وچ کون ہے بھلا دس کا تیرے وچ کون ہے متا اوہی ہوے جنوں ٹولدا سبحان اللہ متا اوہی ہوے جنوں ٹولدا بلے شاہ رب تیتھوں جدا نہیں آپے آواز مارے آپے بولدا سبحان اللہ بلے شاہ رب تیتھوں جدا نہیں آپے آواز مارے آپے بولدا اللہ وحدہ لا شریک کی ہندوستان کے بعد نبی پاک صاحب اللہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہم غلاموں کا عاشقوں کا ماننے والوں کا اتباع مصطفیٰ غلام مصطفیٰ میں رہنے والوں کا درود و سلام یہ غزل اپنے نبی کے صدقے اللہ رسول قبول و منظور اور قبول و منظور فرما کر جو بیان ہو رہا ہے جو ہوگا سرکار دو جہاں وسلم کے گن گائے جا رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق شامل حالت اس وزن میں کئی بیمار بھی ہیں صحت مند بھی ہیں اہل ارشاد بھی ہیں اہل مسلمان بھی ہیں اتباع فرما برداری کرنے والے بھی ہیں نماز پڑھنے والے بھی ہیں تہجد گزار بھی ہیں رزق حلال کمانے والے بھی ہیں ایک بات بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو صوفی صاحب کے اس محفل کو پروگرام کو منعقد کرنے کا اللہ رسول ہمیں سب کو ثواب عطا فرمائے میں نے آیت 21 اس بارے میں پڑھی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ اور نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے نماز پڑھنا مسلمانوں کا شیوہ ہے اللہ کا حکم ہے انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم کو ہم بجلال آتے رہیں گے مانتے رہیں گے اس امر پر ہم عمل کرتے رہیں گے میری یہ دعا ہے بڑے بزم میں اللہ تعالیٰ بے نمازی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بے ہدایت کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے نئے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے مستفیض فرمائے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کلی سے اچھی اچھی باتیں سن لیجیے پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق فرمائے اور وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ اور نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے مشرکوں کا ایک عمل یہ تھا سب سے پہلا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک الہ مانتے تھے بت وغیرہ تو پتہ لگا کہ ایک تو اللہ کی شریک دوسرے بناتے ہیں اور دوسرا وہ نماز بھی نہیں پڑھتے یہ اللہ کے قرآن کا اٹل فیصلہ ہے اب مسلمان ہو کر جو نماز نہ پڑھے وہ کس صف میں شامل ہوگا قرآن پاک ابھی نکالوں میں ابھی وہ ہے دکھا سکتا ہوں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ اللہ تعالیٰ ہمارے منہ میں چہرے پہ جو داڑھی سجائی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی
जिन्होंने नहीं रखी हुई इस बज़म में आकर जो सबक मिल रहा है, जो अर्ज कर रहा हूँ, उस पर भी अमल की तौफीक फरमाए। जब आप कब्र में जाएंगे तो मुसलमानों का चेहरा लेकर जाए। अल्लाह, फरिश्ते कहें ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती आशिक है। वाक़ईमुस्सलात, जिस्म की सलामती, हज़रत साहब खलीफा साहब, जिस्म की सलामती है ग़ज़ा से। क्यों शाह साहब? जिस्म की सलामती ग़ज़ा से है। जैसी ग़ज़ा खाएंगे ऐसा नशो-नुमा होगा। और एक है रूह की ग़ज़ा, एक है जिस्म की ग़ज़ा। कहो सुभान अल्लाह। पिछले भी बोले सुभान अल्लाह। एक है जिस्म की ग़ज़ा, एक है रूह की ग़ज़ा। रूह की ग़ज़ा ये है, जिस्म की ग़ज़ा ये है खाना पीना, और रूह की ग़ज़ा ये है अल्लाह 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 अल्लाह। ये है रूह की ग़ज़ा। रूह की ग़ज़ा जो ऐसी है, आप रूह को अल्लाह के ज़िक्र से तस्कीन पहुँचाएंगे, चाशनी देंगे, मोहब्बत देंगे, तो सबसे बड़ा रुतबा, सबसे बड़ा अमल ये है कि अल्लाह ताला की रहमत और उसके फजल पर इत्माद करना, इत्माद करना। और उसका नाम पंजाबी में है इस्लाम लाना। और अल्लाह की रहमतों से नाउम्मीद हो जाना, ये सबसे बड़ा कुफ्र है। अल्लाह ताला नाउम्मीदी से बचाए और अपनी रहमत और फजल की शामिल हाल के साए में हमें रखे। अल्लाहु अकबर। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये आपने कई दफ़ा सुना होगा कि हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा मुबारक दिया, फरमाया जाओ कम के इलाके में मेरा एक बातनी यार है जिसका नाम हज़रत अवैस करनी है, उसको ये जुब्बा दो, कहो कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश और मग़फ़रत की दुआ करे। बोलो सुभान अल्लाह। मुख्तसर ये बात है कि वहाँ पहुँच गए, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं हज़रत उमर फ़ारूक या रसूल अल्लाह, हज़रत अवैस करनी तो उनकी निशानी क्या है? फरमाया उसके तभी दाग होगा और जब बात करेगा वो रान पर ये ऐसे ऐसे करेगा, और जब तुम जाओगे एक दरख्त की टहनी को पकड़े हुए होगा और ऊँट भेड़ बकरियां वो खुद ब खुद चल रहे होंगे कि मोहम्मद से वफातों ने हम तेरे हैं, ये जहाँ है चीज़ के अलावा कलम तेरे हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन दुआ मांगने वाला? अल्लाह। लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अकबर, मेरी उम्मत में भी ऐसे हैं अल्लाह, वो भी मुस्तजाबात दुआ है। अल्लाह अकबर। हज़रत अवैस करनी को जुब्बा दिया, मुख्तसर बात कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर। हज़रत अवैस करनी को जुब्बा दिया और उन्होंने अदब को मलहूज़े खातिर रखकर आगे रखा और सजदे में सर डाल दिया। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। कई मरतबा मुतअद्दिद दफ़ा गिना अल्लाह अकबर। कुछ तो लम्हा समझने लगे कि हज़रत अवैस करनी रूह कफ से परवाज़ कर गई है। उन्होंने आपके अंगूठे को हिलाया तो उन्होंने हरकत दी, फरमाया ये फौत नहीं हुए, कफ से परवाज़ नहीं कर गए। वो जल्दी जल्दी मुख्तसर करके वजीफ़ा सुभान रब्बियल आला खड़े हो गए और फरमाया मैं तो अभी आधी उम्मत पर पहुंचा था। अल्लाह अकबर। तुम ना कहो तो मैं हजूर की सारी उम्मत की बख्शिश करवा कर उठा। रहमत मेरे हजूर दी बाजा पे मार दी, आजा गुनाहगारा तेनू सके सुल्तानुल आरिफ़ीन सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। इसको बात को ये अर्ज करते हैं दूध ते दही हर कोई रिड़के। सबसे बड़े आशिक थे ना बातनी यार, आशिक भा रिड़केंदे